usually በጣም ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ላይ ይጠየቃሉ what is cost threshold for parallelism what is the maximum degree of parallelism እንዴት ነው ሴት የሚደረገው what is the best practice ሁለቱ እንዴት ነው ኮንፊገር የሚደረጉት in this and that የመሳሰሉ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ኢንተርቪው ላይ እና first of all you need to know what cost threshold for parallelism is and max degree of parallelism is and then እንዴት ነው የምንቀያይራቸው ዲፎልቱ ምንድነው you need to know መቀያየሩ ምንድነው የሚያመጣው ኢምፓክት you need to know cost threshold for parallelism ምንድነው any query that runs against the SQL server has a cost SQL server assign የሚያደርገው ኮስቱ በሰከንድ ነው usually ግን it's not true አይደለም ግን በሰከንድ ለምሳሌ select this from this ብላችሁ execute ስታደርጉ ያንን query SQL server ይሄንን ለመጨረስ ይሄን ያህል ጊዜ ይፈጅብኛል ብሎ ኮስት አሶሺየት ያደርጋል አይደል ለምሳሌ select this from employee table select name last name ምናምን id from employee table ብላችሁ run ብታደርጉ SQL server will associate certain value cost value to that query so ይሄ እንግዲህ query ፕላኑ ላይ ቢልድ የሚያደርገው query ፕላኑ ላይ ማየት ትችላላችሁ ኤክስኪዩሽን ፕላኑ ከፍታችሁ ብትመለከቱት ማለት ነው cost threshold for parallelism ማለት when this cost is above a certain number SQL server will use more than one CPU core ማለት ነው ለምሳሌ ላፕቶፓችሁ core i7 ሊሆን ይችላል 7 core ሊኖረው ይችላል usually enterprise level ላይ 16 core ያለ 24 core 36 core ብዙ ኮሮች ይኖራሉ so cost threshold for parallelism ማለት SQL server የሆነ query cost to high በሚሆንበት ጊዜ instead of using one core SQL server will use more than one core ማለት ነው ከባንተሽ ከአንድ ኮር በላይ ያንን ኮድ ለምሳሌ አልማዝ ቢያምና አንተሽ ሶስታችሁ አላችሁ select start from employee table let us assume employee table ለምሳሌ ላይብራሪ አንድ ክፍል ነው ብዬ ብላችሁ ለሶስታችሁም አንተ ከዚህ ከአልፋቤት ከኤ እስከ ዲ ቢኒያም ደግሞ ከዲ እስከ ጂ አልማዝ ደግሞ የተቀሩትን ይዘሽልኝ ነይ ብዬ ባዝሽ መቼ ነው ለሶስታችሁ ማከፋፈል የሚኖርብኝ so when አንትሽ can go and then grab ትንጥዬ ከሆነች በአንድ ባስኬት አንትሽ ይዞልኝ የሚመጣ ከሆነ do I need to send 3 people ያስፈልጋል ያንን ስራ ያንን unit of work accomplish ለማድረግ do we need 3 people in fact we don't really need more than አንትሽ right በአንድ ባስኬት ይዞት ሊመጣ ይችላል so I don't have to ask for ቢኒያም እንዲሁም አልማዝ to go grab the list of students so it's the same thing so when the select name last name and this from this table the cost is less than 5 SQL server only uses one core and core ብቻ ነው and CPU core ብቻ ነው የሚጠቀመው but if the cost is more than 1 SQL server will use more than one core to execute that work unit of work ማለት ነው so cost threshold for parallelism ማለት in control የሚያደርግ ነው so መቼ ነው እንግዲህ አሁን ኮስቱ ሃይ ነው የሚባለው መቼ ነው ከምን ሲበልጥ ነው መልቲፕል ኮር መጠቀም ያለበት የሚለውን ዲሳይድ የሚያደርግልን ነው ዲፋይን የሚያደርግልን ነው cost threshold for parallelism so usually 5 ነው ዲፎልቱ SQL server እንግዲህ ማይክሮሶፍት ኢንጂነሮች back in the days SQL server and ሲሰሩት okay I think 5 is a good number it's not a good number so it's not a so የሆነ አንድ ዴቨሎፐር ብቻ አለው እስካሁን ድረስ ማይክሮሶፍት አልቀየረውም ያን ዲፎልት 5 but the best practice is at the time of installation so ይሄንን 5 አዲስ ወደ 50 መቀየር አለ so that's usually best practice so when it's 50 you have to go parallel ሄደ multiple core ተጠቅመ multiple CPU core ተጠቅመ ይሄንን unit of work execute አድርግልኝ ማለት ነው so cost threshold for parallelism እንግዲህ SQL server መቼ አንድ single core or ደግሞ multiple core መጠቀም እንዳለበት ዲክቴት የሚያደርግ ቫልዩ ነው ያ so ይሄ እንግዲህ ኮስት እንግዲህ ከ5 ከበለጠ SQL server ምን ያደርጋል ማለት ነው
more than one CPU ይጠቀማል ኮድን ኤክስኪዩት ለማድረግ but how many CPUs more than one ነው አይደለም ግን how many CPUs so ይሄን ደግሞ define የሚያደርግልን maximum degree of parallelism so how many cores can SQL Server use to execute your query is defined by the max DOP or max degree of parallelism የሚባለው so cost threshold for parallelism የquery ኮስታችን ነው okay ከ50 ከበለጠ ከአንድ በላይ CPU ተጠቀም እንለዋለን ማክስ ዲግሪ ኦፍ ፓራሌሊዝም የሚባለው ሴቲንግ ደግሞ ኦኬ ከ50 በልጧል ስለዚህ ስንት CPU ልጠቀም ሲል ይሄንን ማክስ ዲግሪ ኦፍ ፓራሌሊዝም ሴቲንግ ነው የሚያየው so ዲፎልቱ 0 ነው which means use all available processor ማለት ነው ለምሳሌ core i7 ከሆነ 7 core አላችሁ አይደል select this from this so if it's more than 50 ከሆነ ኮስቱ ያንን select statement execute ለማድረግ it will use all the 7 cores ማለት ነው but it's not a best practice again so usually ይሄንን መቀየር አለበት so instead ደግሞ ይሄ ደግሞ የራሱ የሆነ ችግር ያመጣል so for every query ለምሳሌ ከ50 በላይ ሁሉንም ኮራችሁን እየተጠቀመ ደግሞ ሌላውን ሲስተማችሁን ስሎ ዳውን ሊያደርግ ይችላል so you need to limit ይሄንንም ነምበር ሁለት ኮር ተጠቀም 3 ኮር ተጠቀም እያለን ሊሚት ማድረግ ይኖርብናል so the best practice is usually 50 እና እንግዲህ depending on the number of cores available cores you need to define ደግሞ ምን ያህል ኮሮችን መጠቀም እንዳለበት so እሱን ማክስ ዲግሪ ኦፍ ፓራሌሊዝም ላይ ነው የምትቀይሩት memory like I said earlier so let's talk about ትንሽ ስለ memory እናውራ እና እንዴት ነው SQL Server memory የሚጠቀመው የሚለውን እንነጋገር ትንሽ እስኪ እንግዲህ ትላንትና ስናወራ SQL Server database main data file እና log file አለው right እነዚህ ዳታ ፋይሎች የት ነው የሚኖሩት permanently የሚኖሩት የት ነው ምዕራፍ እነዚህ main data ፋይሎች እና log ፋይሎች they are permanently on disk right storage subsystemችን ላይ ነው ያሉት disk ላይ ነው ያሉት so ምናልባት እንግዲህ computing basic computing ነው ይሄ any application ሲሰራ including SQL Server ዳታን ከስቶሬጅ ላይ ያመጣና ሜሞሪ ላይ ያስቀምጣል ሜሞሪ is like a ቻፕ የሚደረግበት ነው የሚስተካከልበት ካልኩሌሽን any mathematical operation anything happens memory ላይ ነው happen የሚያደርገው okay ለምሳሌ simple example እንውሰድ and then let's say ምዕራፍ select hotels from this location ብላ የሎኬሽን ቴብላችንን እንዲሁም የሆቴል ቴብላችንን ጆይን አድርጋ select አደረገች what's going to happen SQL Server መተኪያ mute አድርግ SQL Server will the first thing SQL Server የሚያደርገው ምንድነው okay ምዕራፍ is trying to get hotel and location informations or hotels from this location from this table from this database but instead of me going to disk to get that data because disk ስለሆነ ያለው ዳታው ከሚሄድ ምናልባት ከምዕራፍ በፊት መጥቶ መተኪያ ሆቴል ኢንፎርሜሽኖችን አይቶ ከሆነ SQL Server አምጥቶ ያንን ሜሞሪ ውስጥ ያስቀምጠዋል እስኪ ሜሞሪ ውስጥ ቼክ ላድርግ ቅድም መተኪያ እኮ ምናልባት የሆቴል ኢንፎርሜሽኖችን ሰርች ሲያደርግ SQL Server ዳታዎችን አምጥቶ ሜሞሪ ላይ ያስቀምጠዋል so እስኪ ሜሞሪ ውስጥ ቼክ ላድርግ መጀመሪያ ይላል so memory check ያደርጋል one second so the first thing SQL Server የሚያደርገው ምንድነው memory ውስጥ check ያደርጋል so ምዕራፍ ነች የጠየቀችው እንዳትረሱ select hotels available hotels from this location አለች ቴብል ነው ሰርች የሚደረገው so የምዕራፍን ሪኩዌስት ለማስተናገድ ወደ ዲስክ መሄድ አለበት ግን SQL Server ብልጥ ስለሆነ more efficient more ፈጣን ስለሆነ ሜሞሪ ውስጥ ዳታ መፈለግ so መተኪያ ቅድም እኮ ስለ ሆቴል ሲፈልግ ነበር ስለዚህ let me check እስኪ ሜሞሪ ውስጥ ሙሉ ኢንፎርሜሽኑ ካለ I don't have to go to the disk so በኮምፒውቲንግ or በዳታቤዝ ቴክኖሎጂ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነገሩ
SQL server ወደ ዲስክ ሂዶ ከዲስክ ዳታ ሲያመጣ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው because የዲስክ ሰብ ሲስተሞች በጣም ስሎ ናቸው even to this day more improve ማድረግ ያልቻሉት ነገር ዲስክን ነው even SSD ምናምን እንኳን መጥቶ በጣም ስሎ ነው የዲስክ ሰብ ሲስተም ሜሞሪ በጣም ፋስት ነው ነገር ግን በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ደግሞ ሶ እስኪ የመተኪያን መጀመሪያ ሰርች ሊዮና እስኪ ከዛ ውስጥ መጀመሪያ ቼክ ላድርግ የምዕራፍ ሪኩዌስት ከዲስክ ከማምጣቴ በፊት ይላል ሶ ሜሞሪ ውስጥ ይፈልጋል ሶ ሜሞሪ ላይ ደግሞ ሜሞሪ አለ እዚህ ጋር and we have let's say disk ነው እንበል so we have a brain of our computer which is a CPU right so CPU አችን አለ of course there is another component of the hardware component አለ let's say here the network ነው okay መሃል ላይ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን አለ ይህ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን እነዚህን ሁሉንም የሚያቀናጀው ነው ግን the brain of our computer our server or anything is CPU ነው storage ደግሞ እንግዲህ ዳታችን permanently የሚቀመጥበት ነው and memory is a chopping ground ነው መክተፊያው ነው መስሪያው ነው አብዛኛው ነገር everything calculation happen የሚያደርገው memory ላይ ነው ሲጋ regularly permanently ይቀመጣል so volatile ነው ምናምን ሲባል ድሮ computer 101 እዚህ ላይ ያሉ ነገሮች በሙሉ permanent አይደሉም permanently data save የሚደረገው storage subsystemችን ላይ ነው so SQL server as an application ምዕራፍ መታ እንትን አደረገች ሪኩዌስት አደረገች select everything from hotel ብላ ቼክ አደረገች so ዳታው ያለው እዚህ ጋር ነው አይደል MDF ምናምን እና LDF ስቶሬጅ ላይ ነው ያለው so እዚህ ጋር መጥቶ ከዚህ select አድርጎ ለምዕራፍ ሪተርን ማድረግ it's going to be expensive so መጀመሪያ ላይ መጣና እዚህ ሜሞሪ ውስጥ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው ሜሞሪ ደግሞ ስንል በሁለት እንከፍላለን ሜሞሪ ሴክሽን ሶ አድሬስ እንትን ስፔስ ነው በሁለት እንከፍላቸዋለን or ሜሞሪ ሴክሽኑን በሙሉ በሁለት ይከፈላል ሶ የመጀመሪያው how do I type so እዚህ ጋር data okay data cache come on data cache ይባላል and ሁለተኛው ደግሞ it's called plan cache guys be with me okay this is very important so ምዕራፍ ይሄን select statement ከመጻፏ በፊት ጠዋት ላይ መተኪያ select አድርጓል ከዳታቤዝ select አድርጎ SQL server ከዚህ ከዲስክ አምጥቶ እዚህ ሜሞሪ ላይ ጽፎ ሰርቶ አስተካክሎ ኦኬ ይሄ ነው ዳታ ብሎ ለመተኪያ ሪተርን አድርጎለታል SQL server በጣም ብልጥ ስለሆነ በኋላ እኮ የሆነ ሰው ቢመጣ እንደገና ወደዚህ መሄድ አይቀርም ወደዚህ መሄድ ደግሞ በጣም ኤክስፔንሲቭ ስለሆነ ወደ ዲስክ መሄድ ለምን ይሄንን እዚህ ካሽ ውስጥ አላስቀምጠውም ይላል እዚህ ካሽ ውስጥ ወደዚህ ሜሞሪ ውስጥ አላስቀምጠውም ይላል ሶ ካሽ ውስጥ ሲያስቀምጠው ዳታውን ዳታ ካሽ ውስጥ ያስቀምጣል በፈር ነው እዚህ ዳታ ካሽ ውስጥ ያስቀምጣል አክቹዋል ዳታውን የሆቴል ኢንፎርሜሽኑን በሙሉ እዚህ ጋር ያስቀምጣል እንደገና ደግሞ እንዴት አድርጎ ነው የትኛውን ኢንዴክስ የትኛውን ቪው የትኛውን ስታቲስቲክስ ተጠቅሞ ነው ከዚህ ሪድ አድርጎ ያመጣው የሚለውን ደግሞ ኮምፓይል የሆነ ኤክስኪዩሽን ፕላን ክሬት ያደርግና እዚህ ፕላን ካሽ ውስጥ ያስቀምጣል ኤክስኪዩሽን ፕላን ሶ ፕላን ነው ሶ ኔክስት ታይም ምዕራፍ ስትመጣ it doesn't create a new execution plan it will reuse this execution plan roadmap ማለት ነው to get to the data so እዚህ ፕላን ካሽ so በሁለት ይሄ ሜሞሪ እንግዲህ ዳታ ካሽ አለው ፕላን ካሽ አለው alright so እንዳጋጣሚ የምዕራፍ ጥያቄ ከመተኪያ ጥያቄ ጋር ስለሚመሳሰል okay I'm not going to waste my time I'm not going to build a new plan so I'm going to be just using the plan that I built for መተኪያ this morning ይላል SQL server ከዛ ፕላኑን ቢልድ ሲያደርግ ዳታውን እዚህ አለ
ስለዚህ ዳታውን በፍጥነት ወዲያውኑ ለምዕራፍ ይመልስላታል ኦኬ ሶ if you want to book hotel in Miami these are the hotels in Miami ወዲያውኑ ይመልስላታል ማለት ነው ወደዚህ ቢሄድ ኖሮ more slow ሊሆን ይችላል so guys we're talking about in seconds ምናምን እንግዲህ በጣም ብዙ ሲሆን በጣም ልዩነት አለው alright so እንዴት ነው እዚህ ጋር ያሉት ሜሞሪ ላይ ያሉት ዳታ ካሽ እና ፕላን ካሽ ደግሞ govern የሚደረጉት የሚለውን እንነጋገር so ይሄ first come ካውንተር አለ ክሎክ ካውንተር አለ መጀመሪያ ይመጣ እዚህ ጋር ይቀመጣል ከዛ በኋላ ሞር ሰው እየተጠቀመው ሲሄድ ካውንተር አለ so ለምሳሌ የዚህ ለመተኪያ ያመጣው የሆቴል ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ ምዕራፍ ስትመጣ ዛክ መጣ ዘራይ መጣ you know ቢኒ መጣ ብዙ ሰዎች በመጡ ቁጥር እና አክሰስ ባደረጉት ቁጥር ሞር እዚሁ ጋር እየቆየ ይሄዳል ማለት ነው less used የሆኑት ደግሞ ከዚህ ከሜሞሪ ይባረራሉ ማለት ነው so በዚህ መልኩ ሪሳይክል ያደረገ ይሄ ሜሞሪ ስፔስ ማኔጅ ያደርጋል ዳታው ሞር ስንጠቀም ሞር ይቆያል ሞር ካልተጠቀመን ደግሞ ኤክስፔል ይደረጋል ከሜሞሪ ማለት ነው ሶ ይሄ አንድ ካውንተር አለ በኋላ ፐርፎርማንስ ቲዩኒንግ ላይ ፔጅ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ የሚባል ፔጅ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ሜዠር የሚደረገው የሜሞሪያችሁ ፐርፎርማንስ ሜዠር የሚደረገው ምን ያህል ፔጅ ሜሞሪ ላይ ቆይቷል ብዙ ጊዜ ሞር እዚ ሜሞሪ ላይ ሲቆይ less ሜሞሪ ፕሮብለም እንዳለበት ነው ሰርቨራችሁ የሚያሳየው ማለት ሶ ዋናው ነገር ሲፒዩአችን or SQL serverአችን የምዕራፍን ጥያቄ ለማስተናገድ doesn't have to go all the way to the disk it will just ከዚሁ ዳታውን ፌች አድርጎ ከዳታ ካሽ ይሰጣታል ፕላን ካሹን ደግሞ እዚሁ ለመተኪያ ቢልድ ያደርገውን ይጠቀማል ማለት ነው አልማዝ በኋላ ብትመጣ ደግሞ the same request ከሆነ ዳታውን ከዚሁ እየወሰደ ይሄዳል ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ነው እንትን የሚሆነው የSQL server ስራ ፋሲሊቴትድ የሚሆነው ማለት ነው Alright, so buffer pool, procedure cache. So you guys need to, okay? እነዚህን በደንብ አድርጋችኋቸው PowerPoint ውስጥ ልክላቸው ግን ዋናው ኮንሰፕት ይሄ ነው so memory በተመለከተ we've discussed so there are some configuration that you need to make that you need to change on the SQL server side ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው ኮኔክሽን በተመለከተ ለምሳሌ maximum number of concurrent connections እኔ ለምሳሌ አንድ SQL server create አድርጌ ለእናንተ ለተማሪዎች የማስተማሪያ ቢሆን concurrent connection at the same time SQL server ምን ያህል ሰው ነው ኮኔክት ማድረግ ያለበት አክሰስ ማድረግ ያለበት ሂት ማድረግ ያለበት so the default is unlimited but you can change that okay but so query governor ምናምን ይዛችሁ እንግዲህ በጣም ሎንግ ራኒንግ query ለምሳሌ ከ600 ሰከንድ በላይ ከ1 ደቂቃ ከ5 ደቂቃ በላይ ራን ካደረገ you can just tweak ማድረግ ትችላላችሁ prevent ማድረግ ትችላላችሁ ማስቆም ትችላላችሁ connection በተመለከተ maximum number of concurrent connections remote connection allow ማድረግ this is very important it's allowed by default but if you just disable this instanceaችሁ ላይ ሄዳችሁ disable ካረጋችሁ ማንም ሰው remotely SQL serverአችሁን access ማድረግ አይችልም ማለት ነው so these are some of the connections that server setting regarding connections that you need to do you need to change post installation ማለት ነው communication protocol we've discussed this በጣም ብዙ ጊዜ TCP IP enable መደረግ አለበት named pipe shared memory you need to enable እነዚህንም so ምንድናቸው ይሰራሉ ትላንት ተነጋግረናል እነዚህን በደንብ security there are two types of authentication so you need to usually mixed mode ነው የምንጠቀመው so አሁን እዚህ ጋር security በተመለከተ ታደሰ ቅድም ያነሳውን ጥያቄ ልመልስ so you know when you create mixed mode ስንጠቀም you will have SA account እና SA password ይኖራል right so best practice since everybody knows that SA account የሚባል ነገር ስላለ ለሃከሮች በጣም vulnerable ነው so we need to disable that SA account okay disable ማድረግ አለብን that's the best practice ሎጊን ለምሳሌ ኦዲቲንግ ራሱ አንድ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ሶ ለምሳሌ ፌልድ የሆኑ ሎጊኖችን ለምሳሌ ማን SQL serverአችን ጋር ኮኔክት ለማድረግ ሞክሮ ፐርሚሽን ስላጣ ዲስኮኔክትድ ሆነ ኦር ኢንተርፌል አረጋበት ኮኔክሽኑ የሚለውን ኦዲት እናደርጋለን ምክንያቱም ምናልባት እዛ ኦዲት ውስጥ አንድ ሰው ሃክ ለማድረግ እየሞከረ የሆነን ሰው ፓስወርድ በጣም ብዙ ጊዜ እየሞከረ ሊሆን ይችላል ሶ
audit በማድረግ failed loginoችን maybe you can say that this guy is trying to use this account and then because of password issue he's not able to connect, because of this issue he's not able to connect ምናምን እያለ ይነግራችኋል። so loginaችሁን failed loginaችሁን usually you need to audit ማድረግ አለባችሁ። አንዳንዴ successful loginaችሁንም it's good ለምሳሌ SQL ሰርቨራችን ጋር ማን ኮኔክት አደረገ ማን ስንት ሰዓት ላይ ኮኔክት አደረገ usually ዴቨሎፐሮቻችን የሆነ ስራ ሰርተው ለማምለጥ ሲሞክሩ ለምሳሌ delete drop ዳታቤዝ ላይ ችግር ፈጥሮ ሊያመልጡ ሲሞክሩ ምን ይዛቸው በዚህ ነው በኦዲቲንግ ነው failed login እንዲሁም successful login okay ስንት ሰዓት ላይ ኮኔክት አደረገ ምን ራን አደረገ so we can audit ማድረግ እንችላለን trace በማድረግ so part of our project ይሄንንም set up እናደርጋለን okay maybe proxy account security ላይ እንነጋገራለን security proxy account create ማድረግ ካለባችሁ እንግዲህ post installation ነው ሂዳችሁ እንግዲህ more የሴኩሪቲ ሴክሽኑን የሰርቨር ፕሮፐርቲስ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ so service account we've discussed about this በደንብ ቀደም domain account ነው recommend የሚደረገው don't use a local account and then you can change the service account and their password from the configuration manager passwordዳቸውን መቀየር ትችላላችሁ start ማድረግ ትችላላችሁ ከconfiguration manager እንደዚህ እንደምታዩት ነው እንግዲህ configuration manager ላይ ቀደም ማሳየቻችኋለሁ database setting so እስካሁን ያወራነው በሙሉ የሰርቨር ሴቲንጎች ናቸው server configuration ሴቲንጎች ናቸው let's talk about database settings እንግዲህ ኢንስቶል አድርገን ከጨረስን በኋላ አንዳንድ የምንቀይራቸው የዳታቤዝ ሴቲንጎች አሉ ዳታቤዝ ሪሌትድ የሆኑ ብቻ ለምሳሌ ዲፎልት ፊል ፋክተር እንቀይራለን you don't really ብዙ ጊዜ እንግዲህ it really depends on እንግዲህ ዩዝ ኬዛችን ግን ፊል ፋክተራችንን ልንቀይር እንችላለን so what is fill factor so fill factor ማለት dictates how full the index page should be right or the page should be 8 kilobyte ነው ብለናል አንድ ፔጅ 8 kilobyte ነው እና ስምንቶቹ አንድ ኤክስተንት ይሆናሉ በዛ መልኩ ነው ዳታ ፋይላችንን ስቶር የሚያደርገው so አንዷ ፔጅ አንዷ እንደ ደብተራችን ላይ እንደ መጽሐፍ ላይ ገጽ እንውሰደውና አንዷ ገጽ ዳታ ኢንሰርት በምናደርግበት ጊዜ ምን ያህል ሙሉ ትሁን ሙሉ በሙሉ ከላይ እስከታች ከጥግ እስከ ጥግ ዳታ ኢንሰርት ይደረግባት ወይስ 50% ብቻ ወይ 80% ብቻ so ያንን ዲክቴት የሚያደርገው ፊል ፋክተር ነው usually ዲፎልቱ 0 ነው which means full ነው ሙሉ ከጥግ እስከ ጥግ ድረስ ጻፍበት ነው የምንለው SQL ሰርቨርን but we can change that so probably አንዳንድ ዩዝ ኬዞች ይኖራሉ ይሄንን የምንቀይርበት but the default is full 0 ነው compression so ታዲያ ያልከው ቅድም ባካፓችንን ኮምፕረስ ማድረግ አለብን that's extremely important when we enable backup compression on the server level by default every database backup that we create it's going to be compressed ይሆናል ሳይዙ ያንስልናል ማለት ነው so compress backup በጣም ኢምፖርታንት ነው it's going to take some time ትንሽ compressed የሆነ backup ለመውሰድ ግን የባካፕ ፋይላችንን ሳይዝ ይቀንስልናል database default location data log backup በጣም ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል እነዚህ ነገሮች so placement of file ላይ alright so እነዚህ ናቸው በዋናነት so ዝም ብዬ እንዲሁ በፍጥነት አሁን ዲስከስ ያደረኳቸውን ነገሮች በሙሉ እስኪ እንያቸው ይሄ እንግዲህ አዲስ ኢንስቶል ያደረኩት SQL server ነው ብለን እናስብ so pre installation ዳታ ፋይላችንን ሎግ ፋይላችንን ቲኤምቲቢያችንን በትክክል ሰርቪስ አካውንታችንን በትክክል ፕሮቪዥን አድርገን ለኤጀንቱ ለኢንጂኑ ለኤስኤስአርኤስ ኤስኤስአይኤስ የራሳቸውን ሰርቪስ አካውንት እንትን ብለናል አሁን ፖስት ኢንስታሌሽን ኢንስቶል ካደረግነው በኋላ የፖስት ኢንስታሌሽን ዲሲሽኖችን instance level as well as database level እንመልከት so you just go to right click property and አብዛኛዎቹ እንግዲህ አሁን ፓወርፖይንት ላይ ስንነጋገር የነበረው እነዚህ ናቸው so memoryን በተመለከተ you can say minimum and maximum memories የኔ memory setting ምን ይመስላል እስኪ ጥሩ ነው በዚህ ጊዜ እስኪ ምንድነው what's going to happen እስኪ አሁን በዚህ configuration እናንተ as a DBA ለምሳሌ እንደዚህ የሆነ ሰርቨር ብትመለከቱ ምንድነው የምትሉት ምንድነው ሪኮመንድ የምታደርጉት what should we do what should I do here so guys DBA ሆናችሁ ስትቀጠሩ they expect you to look at their server and then to give them recommendation so አንዳንዱ ሰው
ኢንስቶል ያደርጋል SQL ሰርቨር በጣም አንዳንድ ሰነፍ ሰው አለ አንዳንድ ሰው ደግሞ ከእውቀት ከማነስ የተነሳ ዝም ብሎ ኢንስቶል አድርጎ ይሄዳል የኔን SQL ኢንስቶል ያደረገው ሰው ለምሳሌ በጣም እውቀት ይጎለዋል ራሴ ነኝ ከወር በፊት so because ይሄ በደንብ ኮንፊገር አላደረኩት so what do you guys think እዚህ ጋር at least 8 አይደለም 8 ፕሮሰሰር ነው ያለው 8 ኮር ፕሮሰሰር አለው right ግን እኔ ላፕቶፕ ላይ 16 ጊጋባይት ነው ያለው right 16 ጊጋባይት ራም አለው okay so ምንድነው ይሄ ሴቲንግ እዚህ ጋር ሚኒመም ሜሞሪ ማለት እዚህ ላፕቶፕ ላይ ካለው 16 ጊጋባይት ሚኒመም ሜሞሪያችን ሴትአፕ ካላደረግን 16ቱንም ተጠቀም ይያልነው ነው አይደል ሁሉንም ተጠቀም እና ኩዌሪያችንን ኤክስኪዩት አድርግ ነው so what's going to happen if SQL server uses all 16 gigabyte RAM ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ነው አይደል ዋናው እዚህ ጋር ይሄንን ማሽን ይሄንን ላፕቶፕ ራን የሚያደርገው ይሄንን ሰርቨር so if you use 16 ጊጋባይቱን ሁሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችንን እናስርበዋለን አይደል ስታርቭ እናደርገዋለን so we don't want that at least operating system crash እንዳያደርግና ሰርቨራችን ሪስታርት እንዳያደርግ አንዳንዴ እኮ ሰርቨራችሁ ክራሽ ያደርጋል አይደል ላፕቶፓችሁ በሙሉ ሪስታርት ያደርግባችኋል ብዙ አፕሊኬሽኖችን ሲከፍቱ ለምሳሌ ብዙ እስኪ ተመልከቱት ብዙ የክሮም ታቦችን 100 ምናምን ክፈቱና ተመልከቱ you're going to end up crashing your operating system ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁ ክራሽ ካደረገ ደግሞ SQL ሰርቨር ጋር ላይቭ ኮኔክት ያደረጉ አፕሊኬሽኖች ሁሉ ነገር ምናምን ዲስኮኔክትድ ይሆናል so downtime ይባላል so you don't want a downtime ስለዚህ ኦኤሳችሁን ከክራሽ ለመጠበቅ የSQL ሰርቨራችሁን ሜሞሪ ሚኒመም ሴት ማድረግ አለባችሁ so usually ምንድነው የምናደርገው 1024 ሚኒመም and maximum ደግሞ ለምሳሌ ከ16 GB ውስጥ ቢያንስ 10 ሺውን ውሰድ በሜጋባይት ነው ባይዘው እዚህ ጋር ለዛ ነው ቁጥሩ በዛ 10000 ሜጋባይት 10 ጊጋባይት ነው ትንሽ ይበልጣል 10000 ምናምን ይሆናል 1 ጊጋባይት 1024 ስለሆነ ማለት ነው so 1 ጊጋባይት ሚኒመም ለSQL ሰርቨር ኦኤሱ ደግሞ በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖች ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድ እዚህ ጋር ክሮም ምናምን ኤኒ አፕሊኬሽን እዚህ ጋር ከፍቼ SQL ሰርቨርን ደግሞ ስታርቭ እንዳላረገው ሚኒመም ሴት እናደርጋለን so SQL ሰርቨርን አትልቀቅ ከ16 ውስጥ 1 ጊጋባይቱ ያንተ ነው ኦኤሱ እንኳን ቢያጣ ለሁሉም አፕሊኬሽኖች ሰጥቶ ሜሞሪ ቢያጣ ይሄንን ሜሞሪ ስፔስ እንዳትለቅ እንለዋለን ነገር ግን ደግሞ ከሌሎቹ ጋር ደግሞ እየተቀራመጥክ ሼር እያደረግክ ስትሰራ ደግሞ ከ10 ጊጋባይት አትለፍ ይያልነው ነው ኦኬ so we need to set this so እንደኔ አይነት እንደቀደሙ አይነት ሴቲንግ ካያችሁ it's a problem okay you need to change this okay so ሌላኛው ፕሮሰሰር ነው ቀደም ያልኳችሁ ስለ ፕሮሰሰር አንዳንድ ሴቲንጎችን መቀየር እንችላለን ግን we don't play ማድረግ we don't change ብዙ ምን ቀይራቸው ነገሮች አሉ so security በተመለከተ there are Windows authentication modes SQL Server authentication so ይሄንን እንግዲህ at the time of installation መቀየር እንችላለን or ደግሞ መተን እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን ቀደም ያልኳችሁ auditing failed logins audit ማድረግ ትችላላችሁ successful login or ደግሞ ምንም login audit ማድረግ ትችላላችሁ but this is very important so የተለያዩ ኦዲቶች አሉ እነዚህንም ቼክ አድርጓቸው ኮኔክሽንን በተመለከተ maximum number of concurrent connection ቀደም ብያችኋለሁ ስንት ሰው ነው at the same time SQL ሰርቨራችን ጋር ኮኔክት ማድረግ ያለበት 0 ማለት unlimited ነው ኦኬ የዲፎልት የኮኔክሽን ኦፕሽኖች አሉ ይዋቸው እነዚህ ምን እንደሆነ so we don't usually play with እነዚህን ማንቀይራቸው so allow remote connection to this server ይሄ ምንድነው የሚጠቅመን አለው በማድረጋችን remote connection to the server remotely connect ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ሰርቨር ውስጥ RDP ሳያደርጉ ከየትም ቦታው ነው remotely over the network SQL ሰርቨራችንን ኮኔክት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ዳታቤዝ ሴቲንግን በተመለከተ ኢንዴክስ ፊል ፋክተር እዚህ ጋር ያልኳችሁ ነው how full the page should be ባክአፕን በተመለከተ compressed backup እዚህ ጋር አለ ስለዚህ ማውርተናል as well as the data login backup file locationዎቻችንን መቀየር እንችላለን እዚህ ጋር ቀድሞ ያወራናቸው ሁለቱ ዋና ነገሮች ምንድናቸው cost threshold for parallelism እና maximum degree of parallelism alright so አሁን ልጠይቅ ደግሞ ይሄንን ስታዩ is it
ትክክለኛ ኮንፊግሬሽን ነው ምንድነው? እስኪ ምንድነው ሀፕን የሚያደርገው? ኮስት ሬሾል ፎር ፓራሌሊዝም ሴቲንግን እና ማክስ ዶፕ ሴቲንግን አይታችሁ እስኪ ሬኮሜንዴሽን ስጡኝ። ዲስ ኢዝ ጎይንግ ቱ ሃፕን በሉ። እሺ ሚኒመሙን ቅድም እንደተነጋገርነው ከሆነ አሁን 5 መሆኑ ችግሩ ምንድን ትንሽም ታስክ ቢሆን ሞር ዛን ዋን ኮር እየተሯሯጠ ይሄዳል ማለት ነው። እሱ አድቫይዝ የሚደረገው ወደ 50 ነው። 50 ማድረግ ማለት ነው። ኦኬ ያ ኤግዛክትሊ ሶ ይሄ ይመስላሉ። So these are the main instance level configurations. So database level configuration load ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ you just go to the database, right click database ላይ database properties